Dear students, today we are going to continue with the previous class. In the previous class, we were studying about one modern historian of England who is Arnold Toynbee. He belongs to 20th century. So we are going to continue with Toynbee today. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, கடந்த வகுப்பின் தொடர்ச்சியாக இந்த வகுப்பும் நாம் அர்னால்ட் டாயன்பி என்கின்ற ஆங்கிலேய வரலாற்று ஆசிரியர் 20ஆம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர் அர்னால்ட் டாயன்பியை பற்றி இந்த வகுப்பில் படிப்போம். So in the previous class we studied that Arnold Toynbee in his 12-volume book A Study of History writes about different civilizations. First, he raises the question, what is the basic unit of studying history? What is the basic unit in which historical study can be carried out? And he gives an answer. The basic unit of study of historical study, the basic unit of historical study is civilization. So he says it is not nation, it is not society, it is civilization. And he says that civilization is a group of societies with common culture, with common religion, with almost similar religious practices, cultural practices. So we need to study from civilization. And he says that in this world, in humanity has seen the growth of, the humanity has seen origin of many civilizations, but only 26 have bloomed up. And among the 26 also, many have died and only very few remain. So after saying this, he studies about, his question is, why do civilizations have origin? How do they originate? Then how do they grow and why do they decay? So as for in the last class, in the previous class, we studied that civilizations originate because of two factors. One, there will be a creative minority in the society which will promote the society to become a civilization. And second factor is favorable circumstances, which is not too favorable or not too unfavorable, so that it is a favorable situation. These two things will bring about growth of society into civilization. And when these two things come about, one important theory is the challenge and response theory. Every society will have its own challenge, and a challenge will be overcome with the help of the creative minority and the favorable circumstances. If the challenge is overcome many times, the society blooms into a civilization. This is how civilization originates. That is what Arnold Toynbee says. And now he questions about growth of civilization. Why do civilizations that originate? All the civilizations do not mature, do not bloom up, do not grow. Some are dead immediately after origin. So why does that happen? What are the factors that promote the growth of civilization? This is next question on which Arnold Toynbee ponders upon. He says growth of civilization is like growth of human beings. See, all babies born do not grow up to become leaders. Some babies die in infancy. Some babies live a normal life. And it is only a microscopic minority that become leaders. Similarly, even all civilization cannot grow up to uh, grow up and bloom or mature, find a mature stage. So it is just like human beings. And then having said that, he further goes into the factors responsible for growth. And he interestingly says geographical growth is not
a factor that promotes growth of a civilization. And likewise, technological progress is not a factor that promotes growth. In the sense, he says that if an empire grows geographically, that is not progress. That can survive only for a limited period. Say the Mughal Empire, the Mauryan Empire, the British Empire, the Roman Empire, all these empires had geographical expansion, but they could not survive, or they could not um, bring about long lasting impact, or they could not internally grow as one. They had their own contradictions, and finally one day that disappeared. So geographical factors is not a factor that promotes growth. Likewise, technological progress also. He says that uh, technological advancement or the mastery over technology does not help the growth of civilization. See, if technology is the important reason, during Hitler's time, science was science and technology were at the peak in Germany, but still Germany had to face defeat. So even technological factor is not a factor that promotes growth. So what is the factor that promotes growth of a civilization? He says inward self-direction. What is inward self-direction? Full development of one's inherent faculties, or it is better, it can be called as realization of one's own inherent faculties. So a society, when it identifies what are its potentialities, what are its uh, fact what are its positive factors, and to identify its positive factors, it needs to reflect upon within its own self. So that is an important factor. Then likewise, self-articulation. When it comes to self-articulation, practice of the potentialities. I mean, after identifying the potentialities, after identifying the positive factors, we need to practice these factors. So only when we practice the factors, we will be able to grow. That is how civilizations grow, he says. Then finally, he says about etherealization. Etherealization is nothing but it is very coming very close to religion. In the sense, in etherealization, he says a society has to go for spiritual purification and have an ethical high standard and moral elevation by following religious laws. By following religious laws, you have the etherealization process by means of which the society will grow. And at last, he says, civilization to grow, should the technique and apparatus of the civilization should be simplified, and it should not be complicated. In a complicated society will not grow into a civilization, or the complicated civilization will not have further growth. When it is simplified, the process is simplified, when the apparatus is simplified, the civilization will grow. This is what Arnold Toynbee talks regarding growth of civilization. ஸோ அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் அர்னால்ட் டாயன்பி உடைய வரலாற்று வரைவியலை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அப்படி படிக்கின்ற வேளையில் நாம் அர்னால்ட் டாயன்பி தன்னுடைய எ ஸ்டடி ஆஃப் ஹிஸ்டரி என்கின்ற புத்தகம், 12 தொகுப்புகளில் எழுதிய புத்தகம். அந்த புத்தகத்தில் அவர் முதலாவதாக ஒரு கேள்வியை எழுப்புகிறார். அந்த கேள்வி என்னவென்று சொன்னால், வரலாற்று வரைவியலை அல்லது வரலாற்றில் அடிப்படையாக நாம் எதை பற்றி படிக்கக்கூடும்? நாம் இந்திய வரலாறு, இங்கிலாந்து வரலாறு, ஜப்பானிய வரலாறு, அமெரிக்க வரலாறு என்று தேசிய வரலாறுகளை படிக்க வேண்டுமா?
தேசங்களை அடிப்படையாக கொண்டு படிக்க வேண்டுமா, அல்லது தமிழ் சமூகங்களை பற்றி, குறிப்பாக தமிழ் சமூக பண்பாட்டு வரலாறு, ஆங்கிலேயர்கள் பண்பாட்டு வரலாறு, ஜெர்மானியர்கள் பண்பாட்டு வரலாறு, அப்படி சமூகங்களை பற்றி படிக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி எழுப்புகிறார். அப்படி படிக்கின்ற வேளையில் அவர் சொல்கிறார், இந்த 2 அடிப்படை கோட்பாடுகளும் சரியானதல்ல. அடிப்படை கோட்பாடாக நாம் நாகரிகங்களை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நாகரிகங்கள் என்று சொன்னால் பல சமூகங்களை உள்ளடக்கி, ஆனால் அந்த பல்வேறு சமூகங்களுக்குள்ளும் ஒரு பொதுவான சமய கலாச்சார பண்பாட்டு விஷயங்களை இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் நாகரிகம். பல்வேறு சமூகங்கள் இருக்கும், ஆனால் அந்த பல்வேறு சமூகங்களுக்கும் பொதுவாக பல்வேறு பழக்க வழக்கங்களும் கலாச்சாரங்களும் பண்பாடுகளும் சமய விஷயங்களும் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நாகரிகங்களின் அடிப்படையில் தான் வரலாறை படிக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார். சோ இது முதலாவது விஷயம். இரண்டாவது விஷயம், அவர் அப்படி மனித குலம் தோன்றியதிலிருந்து இதுவரை 26 நாகரிகங்கள் தோன்றியிருக்கின்றன. 26 பல நாகரிகங்கள் தோன்றியிருக்கின்றன, 26 நாகரிகங்கள் முழுமை அடைந்திருக்கின்றன, தோன்றி வளர்ந்திருக்கின்றன. அந்த 26லும் கூட சிலவை இன்று மறைந்து விட்டன. சுமார் 7 நாகரிகங்கள் மட்டும் இன்றும் தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று அர்னால்ட் டாயன்பி தன்னுடைய ஸ்டடி ஆஃப் ஹிஸ்டரியில் சொல்கிறார். இதை சொல்லிவிட்ட பிறகு அவர் ஒரு முக்கியமான 3 கேள்விகளை எழுப்புகிறார். ஒன்று, நாகரிகங்கள் எப்படி துவங்குகின்றன, நாகரிகங்கள் எப்படி வளர்கின்றன, நாகரிகங்கள் ஏன் அழிந்து போகின்றன என்ற 3 கேள்வியை எழுப்புகிறார். நாகரிகங்கள் எப்படி துவங்குகின்றன என்ற கேள்வியை நாம் நேற்று படித்தோம். அதற்கான விடையை அவர் தேடும்போது சொல்கிறார், அந்த நாகரிகங்கள் சமூகங்களாக இருக்கின்ற வேளையில் அந்த சமூகத்தில் கிரியேட்டிவ் மைனாரிட்டி அல்லது ஒரு சிறுபான்மை தலைமைத்துவ குழு ஒன்று இருக்கும். தலைமைத்துவம் பெற்ற ஒரு சிறுபான்மையினர் மட்டும் அந்த சமூகத்தில் இருப்பார்கள். அவர்களுடைய செயல்பாட்டின் காரணமாக அந்த சமூகம் நாகரிகமாக மாறும். இது முதலாவது விஷயம். இரண்டாவது விஷயம், அந்த நாகரிகம் அந்த சமூகம் தனக்கு சாதகமான ஒரு சூழலை அனுபவிக்கும். தனக்கு சாதகமான ஒரு சூழலை அனுபவித்து விட்டு தனக்குள் ஒரு தலைமைத்துவம் பெற்ற ஒரு சிறுபான்மை குழு இருந்தால் அது இந்த சமூகம் ஒரு நாகரிகமாக மாறும் என்று அர்னால்ட் டாயன்பி சொல்கிறார். அர்னால்ட் டாயன்பி அதற்கு பிறகு நாகரிகங்கள் எப்படி வளர்கின்றன, நாகரிகங்கள் துவங்குகின்றன என்பதில் இன்னொரு முக்கியமான கருத்தும் சொல்கிறார், சேலஞ்ச் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கருத்து. அதாவது சமூகம் நாகரிகமாக மாறுவதற்கு முன் அந்த சமூகம் நிறைய சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கும். அந்த சமூகம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்கள் சிறப்பான முறையில் அந்த சமூகம் எதிர்கொண்டால், தொடர்ந்து அந்த சவால்களை எல்லாம் எதிர்கொண்டு வந்தால் அது நாகரிகமாக மலரும் என்று அவர் சொல்கிறார். ஆக ஒரு நாகரிகம் துவங்கிய பின்பு எப்படி வளர்கின்றது என்ற கேள்வி அவர் எழுப்புகிறார். இன்றைய வகுப்பில் நாம் ஒரு நாகரிகம் எப்படி வளர்கிறது என்பதை பற்றி தான் படிக்கப் போகிறோம். ஒரு நாகரிகம் எப்படி வளர்கிறது என்று சொல்லுகின்ற வேளையில் அவர் அந்த கேள்வி எழுப்புகிறார். பல நாகரிகங்கள் தோன்றின, மனித வாழ்க்கையில் பல நாகரிகங்கள் தோன்றின, ஆனால் 26 மட்டுமே முதுமை பெற்றன, 26 மட்டுமே முழுமை பெற்றன. ஏன் வெறும் 26 நாகரிகங்கள் மட்டும்தான் முழுமை பெற்றன என்ற கேள்வியை அவர் எழுப்புகிறார். அப்படி பேசுகின்ற வேளையில் அவர் சொல்கிறார், மனித வாழ்க்கையை போல்தான் நாகரிகங்களின் வாழ்க்கையும். மனிதர்கள் பல குழந்தைகள் பிறந்தாலும் சில குழந்தைகள் பிறந்த போதே இறந்து விடுகின்றன, சில குழந்தைகள் காலப்போக்கில் இறந்து விடுகின்றன, சில குழந்தைகள் வளர்ந்து எதுவும் பெரிய சாதனைகள் செய்யாத சாதாரண வாழ்க்கை வாழுகின்றன, சில வெறும் குறைந்த அளவில் ஆன குழந்தைகள் மட்டுமே வளர்ந்து பெரிய சாதனையாளர்கள் ஆகின்றன. அதே போல்தான் நாகரிகமும் கூட. நாகரிகம் தோன்றினாலும் கூட சில நாகரிகங்கள் மட்டும்தான் முழுமை அடைகின்றன என்று அவர் சொல்கிறார். அப்படி நாகரிகங்கள் வளர்வதற்கு சில நாகரிகங்கள் மட்டுமே
முழுமை பெறுவதற்கு என்ன காரணம் என்ற கேள்வியை எழுப்பிவிட்டு அவர் சொல்கிறார், புவியியல் விரிவாக்கம் அல்லது ஒரு சாம்ராஜ்யமாக பெரிய சாம்ராஜ்யங்களாக விரிவாக்குவது நாகரிகத்தை வளர்க்கிறதா என்ற கேள்வி எழுப்பி இல்லை என்ற பதில் சொல்கிறார். உதாரணமாக அவர் சொல்கிறார், முகலாய சாம்ராஜ்யம், மௌரிய சாம்ராஜ்யம், இங்கிலாந்து சாம்ராஜ்யம், ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யம், இப்படி பல்வேறு சாம்ராஜ்யங்கள் தங்களை பிரம்மாண்டமான வகையில் வளர்த்து கொண்டிருந்தாலும் அவை நீண்ட நாள் நீடிக்க முடியாமல் போனது. ஏன் என்று சொன்னால், புவியியல் அமைப்பு என்பது, புவியியல் வளர்ச்சி என்பது நாகரிகங்களை வளர்ப்பது இல்லை. புவியியல் வளர்ச்சி ஒரு ஒருங்கிணைப்பையும் கொடுப்பது அல்ல, மக்களிடையே ஒரு ஒருங்கிணைப்பையும் கொடுக்கவில்லை, அல்லது ஒரு நாகரிகத்தை முழுமையாக வளர்த்து விடுவதில்லை. அதே போல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் தொழில்நுட்ப புரட்சியும் ஒரு நாகரிகத்தை வளர்க்கின்றதா என்ற கேள்வி எழுகின்ற வேளையில், தொழில்நுட்ப புரட்சியும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் நாகரிகங்களை வளர்ப்பது இல்லை என்று அவர் சொல்கிறார். ஆக என்னதான் நாகரிகங்கள் வளர்வதற்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது என்ற கேள்வி எழுகின்றது. அப்படி அவர் கேட்கின்ற வேளையில் சொல்கிறார், இன்வர்ட் செல்ஃப் டைரக்ஷன் மற்றும் செல்ஃப் ஆர்டிகுலேஷன் என்ற இரண்டு விஷயங்களை அவர் முன்வைக்கிறார். இன்வர்ட் செல்ஃப் டைரக்ஷன் என்றால் என்ன? இன்வர்ட் செல்ஃப் டைரக்ஷன் என்கின்ற வேளையில் அவர் சொல்கிறார், ஒரு நாகரிகம் தன்னைத்தானே ஆய்வு செய்து கொண்டு, அக ஆய்வு செய்து கொண்டு, தனக்குள் இருக்கக்கூடிய சிறந்த விஷயங்களை உணர வேண்டிய நிலை இன்வர்ட் செல்ஃப் டைரக்ஷன். ஒரு நாகரிகம் வளர வேண்டும் என்றால் அது தன்னைத்தானே உள்நோக்கி கொள்ள வேண்டும், தன்னைத்தானே அக ஆய்வு செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி அக ஆய்வு செய்து தன்னைத்தானே உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நாகரிகம் தனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அக ஆய்வு செய்து தனக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு குணாதிசயங்களை முழுமையாக பயன்படுத்தக்கூடிய நிலை செல்ஃப் ஆர்டிகுலேஷன். ஆக இந்த ரெண்டு விஷயங்களும், தனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை உணரக்கூடிய நிலையும் அந்த ஆற்றலை பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையும் ஒரு நாகரிகத்தை வளர்க்கும் என்று அவர் சொல்கிறார். மூன்றாவதாக அவர் சொல்கிறார், தனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை உணர வேண்டும், தனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்த நிலையில் மனிதன் சமய கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் ஒரு ஆன்மீக ரீதியான தூய்மையான நீதிநெறி தவறாத அறநெறி தவறாத சிறந்த வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஒரு நிலையை ஒரு நாகரிகம் அடையுமே ஆனால் அந்த நாகரிகம் வளரும் என்று அவர் சொல்கிறார். நான்காவதாக, ஒரு நாகரிகம் தனக்குள் செயல்படக்கூடிய விதத்தை எளிமையாக்கி கொண்டால் அந்த நாகரிகம் வளரும் என்று அவர் சொல்கிறார். ஆக நான்கு விஷயங்களை அடிப்படையாக வைத்துதான் நாகரிகங்கள் வளர்கின்றன என்று அவர் சொல்கிறார். முதலாவது விஷயம், ஒரு நாகரிகம் தனக்குள் தன்னை ஆய்வு செய்து கொண்டு தனக்கு இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள், சிறப்பான விஷயங்களை உணர வேண்டும். இரண்டாவது, தனக்குள் இருக்கக்கூடிய சிறந்த விஷயங்கள் என்று அந்த நாகரிகம் ஆய்வு செய்து உணரக்கூடிய விஷயங்களை பயன்படுத்த வேண்டும். மூன்றாவது, ஒரு நாகரிகம் தன்னை ஆன்மீக ரீதியாக தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு நீதிநெறி அடிப்படையிலும் அறநெறி அடிப்படையிலும் மேன்மை அடைய வேண்டும். 4, ஒரு நாகரிகம் தன்னுடைய செயல்பாட்டை எளிமையாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஆக இப்படி தங்களை உருவாக்கி கொண்டால் நாகரிகங்கள் வளரும் என்று அர்னால்ட் டாயன்பி கூறுகிறார். Arnold Toynbee, after identifying the factors for growth, also identifies the policy a growing civilization would follow, and he calls it withdrawal and return policy, in which he says that a growing civilization would always adopt a measure which is opposite to what it had followed earlier. He says that growth requires not the march on a straight path but twists and turns.
So the laws of nature has contrast and contradictions. Likewise, the policy that is followed will also be contradicting each other. It will not be in straight line. So there would be an alteration. There will be an alternation between the policies which are being followed. So the creative minority becomes charismatic, and when it becomes charismatic and faces the challenges, what happens is it varies the response to meet the challenge successfully. So in other words, if they had followed a policy of conquest earlier, they will alternate it with a policy of conciliation. If they follow a policy of softness earlier, they will follow a policy of hardness later. So likewise, the creative minority, a charismatic creative minority, will keep on changing the policies. And by adopting this and response and return withdrawal and return policy, the creative minority would successfully handle the two problems a growing civilization or a growing society has to handle. One is the internal proliferate and other one is external proliferate. Internal proliferate would always want to supplant the creative minority in the society, and the external proliferate would always want to crush a growing society. So the creative minority the help of the creative minority with the help of the withdrawal and return policy would crush these two disruptive forces and bring about a growing civilization. And to crush these two depressive forces, every civilization, every growing civilization would have its own technique to achieve this goal. And by achieving this goal, the the creative minority would be able to help the civilization to grow. So this is what Arnold Toynbee talks about the growth of a civilization. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, ஒரு சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான காரணங்களை பற்றி பேசிவிட்டு என்ன காரணங்களினால் ஒரு சமூகம் ஒரு நாகரிகம் வளர்கிறது என்பதை அர்னால்ட் டாயின்பி அலசி ஆராய்ந்துவிட்டு அடுத்ததாக வளர்வதற்கு ஒரு கோட்பாட்டை தெரிவிக்கிறார். இந்த கோட்பாட்டுக்கு அவர் வித்ட்ராவல் அண்ட் ரிட்டர்ன் என்று பெயரிடுகிறார். சேலஞ்ச் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கோட்பாடு நாம் ஏற்கனவே படித்தோம். அர்னால்ட் டாயன்பியுடைய சேலஞ்ச் அண்ட் வித்ட்ராவல் கோட்பாடு, சேலஞ்ச் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கோட்பாடு. இப்பொழுது ஒரு புதிய விஷயத்தை அவர் சொல்கிறார், வித்ட்ராவல் அண்ட் ரிட்டர்ன் கோட்பாடு. இந்த வித்ட்ராவல் அண்ட் ரிட்டர்ன் கோட்பாடில் அவர் சொல்கிறார், சமூகம் என்பது வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் அது ஒரே சீரான நேர்பாதையில் செல்ல முடியாது. அது பயன்படுத்தக்கூடிய அணுகுமுறையில் மாற்றங்கள் தேவை. அது பயன்படுத்தக்கூடிய அணுகுமுறையில் வேறுபாடுகள் தேவை. அந்த வேறுபாடுகள்
முன்னுக்கு பின் முரணாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் சொல்கிறார், ஒரு சமூகம் சில காலம் வரை மிகவும் கடுமையான திட்டங்களை பின்பற்றினால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு மென்மையான திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும். ஆக ஒரு சமூகம் என்பது இப்படி மாறி மாறி தன்னுடைய அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொண்டே இருந்தால் வளர முடியும் என்று அவர் சொல்கிறார். அதாவது ஒரு சமூகம் அதிகமாக வளர்ந்திருக்கிறது, நிலப்பரப்பளவில் வளர்ந்திருக்கிறது என்று சொன்னால், நிலப்பரப்பளவில் வளர்ந்து கொண்டே போனால் அந்த சமூகம் வீழ்ச்சி அடையும். ஆக நிலப்பரப்பை வளர்த்த பிறகு சிறிது காலத்துக்கு பிறகு நிலப்பரப்பை வளர்ப்பதை நிறுத்திவிட்டு கைப்பற்றப்பட்ட நிலப்பரப்பை மேன்மை அடைவதற்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும். ஆக கடைபிடிக்கக்கூடிய கோட்பாடுகளை மாறி மாறி கடைபிடிப்பது என்கின்ற அந்த கோட்பாடுதான் வித்ட்ராவல் அண்ட் ரிட்டர்ன் கோட்பாடு. ஆக இந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் மட்டுமே வளர்ச்சி இருக்க முடியும் என்று அர்னால்ட் டாயன்பி வாதிடுகிறார். இயற்கை இந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் தான் செயல்படுகிறது. இயற்கை ஒரே சீராக இருப்பதில்லை. இயற்கையில் நிறைய முரண்கள் இருக்கின்றன. ஆகையால் மனிதர்கள், நாகரிகங்கள் வளர்வதற்கு இந்த முரண்பட்ட கோட்பாட்டை பின்பற்ற வேண்டும். வித்ட்ராவல் அண்ட் ரிட்டர்ன். ஒரு காலகட்டத்தில் தங்களுடைய செயல்பாட்டை விலக்கிக் கொள்வது அல்லது திருப்பி பெற்றுக் கொள்வது என்பது கிரியேட்டிவ் மைனாரிட்டி, தலைமைத்துவம் பெற்ற அந்த சிறுபான்மை குழு பின்பற்றினால் பிறகு மிக வேகமாக தங்களுடைய ஆற்றலை பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நிலையை எடுக்க வேண்டும். ஆக இப்படி ஒரு வித்ட்ராவல் அண்ட் ரிட்டர்ன் பாலிசியை பின்பற்றக்கூடிய சமூகம், நாகரிகம் வளரும் என்று அர்னால்ட் டாயன்பி சொல்கிறார். இந்த கோட்பாட்டை பின்பற்றி, கிரியேட்டிவ் மைனாரிட்டி கோட்பாட்டை பின்பற்றி அல்லது இந்த வித்ட்ராவல் அண்ட் ரிட்டர்ன் கோட்பாட்டை பின்பற்றி கிரியேட்டிவ் மைனாரிட்டி ஒரு நாகரிகம் வளர்வதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு பெரிய சக்திகளை எதிர்கொண்டு அவர்களை வீழ்த்தி நாகரிகத்தை வளர்க்கும் என்று சொல்கிறார். அந்த இரண்டு சக்திகளை அவர் அடையாளப்படுத்தும் போது, ஒன்று இன்டர்னல் ப்ரோலிட்ரேட். இன்டர்னல் ப்ரோலிட்ரேட் என்று சொன்னால் ஒரு நாகரிகத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய பாட்டாளி வர்க்கம். ஒரு பாட்டாளி வர்க்கம் என்பது எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்கும். ஒரு நாகரிகத்துக்குள் பாட்டாளி வர்க்கம் என்பது எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த பாட்டாளி வர்க்கம் நாகரிகத்தின் வளர்ச்சிக்கு எதிராக இருக்கும். அந்த பாட்டாளி வர்க்கம் இந்த கிரியேட்டிவ் மைனாரிட்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற தலைமைத்துவம் பெற்ற சிறுபான்மை குழுவை தூக்கி எறிய முயலும். ஆனால் அந்த சிறுபான்மை தலைமைத்துவம் பெற்ற சிறுபான்மை குழு இந்த வித்ட்ராவல் அண்ட் ரிட்டர்ன் கோட்பாடை பயன்படுத்தி இந்த பாட்டாளி வர்க்கத்தை தன்வசப்படுத்திக் கொள்ளும். அதேபோல் வெளிப்புற பாட்டாளி வர்க்கம், அதாவது இந்த நாகரிகம் அல்லாமல் அடுத்த நாகரிகத்தை சார்ந்த வெளிப்புற பாட்டாளி வர்க்கம் இந்த நாகரிகத்தையே முழுமையாக அழிக்க நினைக்கும். அவர்களையும் இந்த வித்ட்ராவல் அண்ட் ரிட்டர்ன் கோட்பாட்டை பயன்படுத்தி இந்த கிரியேட்டிவ் மைனாரிட்டி அல்லது தலைமைத்துவம் பெற்ற சிறுபான்மை குழு அவர்களை ஒடுக்கும். ஆக ஒவ்வொரு நாகரிகமும் தனக்கு உரிய அணுகுமுறையை கொண்டு ஒவ்வொரு நாகரிகத்தில் வாழக்கூடிய அந்த சிறுபான்மை கிரியேட்டிவ் மைனாரிட்டி, சிறுபான்மை தலைமைத்துவம் பெற்ற அந்த குழு தங்களுக்கே உரிய அணுகுமுறையை பயன்படுத்தி பின்பற்றி இந்த சவால்களை எதிர்கொண்டு ஒரு நாகரிகத்தை வளர்த்தெடுக்கும் என்கின்ற அந்த நிலையை அடையும். இது அர்னால்ட் டாயன்பியுடைய வளர்ச்சி கோட்பாடு. ஆக அர்னால்ட் டாயன்பி நாகரிகங்கள் எப்படி உருவாகின்றன, நாகரிகங்கள் உருவாவதற்கு என்ன காரணங்களாக இருக்கின்றன,
நாகரிகங்கள் எப்படி வளர்கின்றன, நாகரிகங்கள் வளர்வதற்கு என்ன காரணங்கள் இருக்கின்றது என்பதை பற்றி பேசியிருக்கிறார். அதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அடுத்த வகுப்பில் நாம் அர்னால்ட் டாயன்பி நாகரிகங்கள் அழிவதற்கு, நாகரிகங்கள் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு, நாகரிகங்கள் தொலைந்து போவதற்கு என்ன காரணம் சொல்கிறார் என்பதை அடுத்த வகுப்பில் தொடர்ந்து படிப்போம். Dear students, this presentation has been made with the help of B. Shekhali sir's book History, Its Theory and Method, published by Macmillan India Limited. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இந்த காணொளி தொகுப்பானது திரு பி ஷேக்கலி அவர்களுடைய ஹிஸ்டரி, இட்ஸ் தியரி அண்ட் மெத்தட், மேக்மில்லன் இந்தியா பிரசுரத்தின் வாயிலாக வெளியிடப்பட்ட ஹிஸ்டரி, இட்ஸ் தியரி அண்ட் மெத்தட் என்கின்ற புத்தகத்தின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது.